Welcome to this webinar on 6 secret tips to overcome study struggles and excel in BTech. We are going to discuss about the basic problems what we will face in classroom as well as in study, and then we will address few of the problems how to overcome them. Recently, when we are taking the feedback from our classes, mostly we encounter these problems from the student. First one is a time mismanagement. Mismanagement means workload is too heavy and they are not getting time to work properly and plan. So days are passing and they are busy doing works. And one of the issue uh, our friends facing is time management, and second one, procrastination. So what wherever they may be doing continuously work, but still some works are pending. And we have to remember one thing: laziness and procrastination both are different things. Both are not same. Laziness comes from carelessness, maybe not interested to do the job, or maybe right, take it easy. But when procrastination comes from fear most of the time. So whatever the job we are trying to do, we are not clear to do it. Our mind says, okay, it is not clear for me now. Okay, go for the clear one. And sometimes due to excess pressure also, there is a so many works, and then also we will procrastinate other things. So procrastination we can carefully handle. It is not the bad thing, but laziness is the problem. There is a separate issues for that, but we will consider only what is the problem with this procrastination and how to overcome it. Then most of the people getting worried about exams. So when semester is running and new style of exams will be there for semester exams for the first year students. So they have basic exam fears and they are feeling that this every subject is new, and which type of questions come in the exam, how to prepare, and if we don't know how to answer and how to prepare, right? There are so many doubts in our friend's mind. Then heavy workload. So writing the assignments, records, observation, same observation work, copying into record, then writing in the notes, heavy workload. This is another issue. Genuinely, this is an issue for most of the people, but most other people making themselves work heavy loaded because of a few reasons. They are not planning properly, one thing. Another thing is they are doing the same work twice. Like, for example, we have a lab. When you are coming to lab, you have to bring your observation, record, calculator, and everything, whatever required, graph book and everything. But what is happening? Most of our friends forgetting the graph books, observation notebooks, records, right? They are picking one thing and coming just simply. Then in the lab, whenever we are doing the lab, just they are looking here and there. Means almost 2 hours time, they are simply wasting. They are supposed to complete that experiment by that time. They are postponing it, and that postponement will go to evening work. So like this, they are supposed to do in the lab, they are doing the same thing at home. So they are wasting 2 hours in the lab and wasting another two at home. If at one time they will do, they can save 2 hours. Very simple logic, right? Then subject to difficulty, right? Even though we may try to our level best, we have typically uh, 9 to 10 papers. In them, five are theory and four are lab, or 4 plus 5, 5 plus 4. Anyway, 9 to 10 papers will be there per semester, and each paper is different. So, especially when come to PPS, PPS is first time we are studying in BTech, and most of the
students who are coming to college come from rural background, especially from villages, and not familiar with the computer. They know the computer and they know how to operate the mobile, but regarding programming and other things, they are facing the problem. And regarding a problem with the basic mathematics, still they are facing the problem in regular subjects, right? Is it English is okay or you want Telugu? Okay, both okay. మనకి బేసికల్ గా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నప్పుడు రీసెంట్ గా వచ్చిన కంప్లైంట్స్ ఏంటంటే రిలేటెడ్ టు స్టడీస్, ఎగ్జామ్ ఫియర్ ఒకటి, కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ డిఫికల్ట్ గా ఉంటున్నాయి సార్, వాటిని రాయడం కష్టం అయిపోతుంది. అలాగే రికార్డ్స్ రైటింగ్, రికార్డ్స్ అబ్జర్వేషన్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాసిన దాన్ని మళ్ళీ కాపీ చేయడం వల్ల మాకు ఎక్కువ టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది అంటున్నారు. సో దీని గురించి మనం ఏం చేద్దామంటే, ఒకేసారి మనం అన్నిటినీ సాల్వ్ చేయలేం కాబట్టి ఒక్కొక్కటిగా సాల్వ్ చేద్దాం. We will select few things and we solve them. Then we will go for other ones. So there are so many techniques and tips to enjoy your studies and as well as overcome problems. Problems in the sense study problem or personal problem. But we cannot cover in 1 hour session all the things. We will focus on limited things and we will look one by one. Right? So ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇది టెక్నిక్ కాదు, బట్ బేసికల్ గా మనం కేర్ చేయాల్సిన విషయం. ఎందుకంటే మనం ఏ వాతావరణంలో ఉంటున్నాం అనే దాన్ని బట్టి మన మైండ్ ఉంటుంది. మనం ఏమి చూస్తున్నాము, ఏమి వింటున్నాము, ఏమి చదువుతున్నాము అనే దాన్ని బట్టి మన మైండ్ వర్క్ చేస్తుంది. సో మనం చదువుకునేటప్పుడు ఆ వాతావరణం ఎలా ఉంది అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో చదువుకోవాలి అంటే జనరల్ గా అందరికీ పాసిబుల్ కాకపోవచ్చు, సపరేట్ రూమ్ ఉండడము, లేకపోతే సపరేట్ టేబుల్ అన్ని అరేంజ్ చేయడం. బట్ అందరికీ పాసిబుల్ అయ్యేది ఏంటంటే జస్ట్ యూ కెన్ మేక్ ఏ స్టడీ చైరు ప్లాంక్ అందరూ కొనుక్కోవచ్చు, అదేమి కష్టం కాదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం చదివేటప్పుడు మనకు అలవాటు ఉంటుంది, ఉంటే కుర్చీలో కూర్చొని చదువుతాం, లేదంటే పడుకొని చదువుతాం, లేకపోతే అటు ఇటు తిరుగుతూ చదువుతాం. సో ఇలా రకరకాలుగా చదవడం వల్ల ఫోకస్ అనేది ఉండదు. అలాగే చదవాలి అంటే మన దగ్గర ఉన్న పుస్తకాలు మొత్తం ఎత్తుకొచ్చుకొని పక్కన పెట్టుకుంటాం. అలా అన్ని పుస్తకాలు అన్ని పోగేసుకొని చిందరవందరగా చదవడం వల్ల ఉపయోగం ఏముండదు. చదివామన్న ఫీల్ ఉంటుంది తప్పితే దాని నుంచి మనం నేర్చుకునేది ఏముండదు. సో దానికోసం ముందు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక టైం అనేది ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇంట్లో ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్, రోజు ఆ ప్లేస్ లో నువ్వు చైరేసుకొని చదువుకోవాలి. నువ్వు చదువుకునే టైంలో మీ ఇంట్లో టీవీ కానీ అదర్ నాయిసెస్ అనేవి ఏమి ఉండకూడదు. ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారు, కానీ మనం చెప్పం మీరు మీ టీవీ చూడండి, మేము మా చదువుకుంటాం అంటుంటారు. అలా కాకుండా మీరు చదువుకుంటున్నారన్న విషయం వాళ్ళకి అర్థమైతే ఆ టైంలో వాళ్ళు చూడరు, మీరు వేరే పనులు చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు టీవీ చూస్తారు. సో సైలెన్స్ ఈజ్ గోల్డెన్. ఎప్పుడైతే మన చుట్టూ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుందో అప్పుడు మన మైండ్ అనేది ఫోకస్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఒక పక్కన వేరే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు, పక్క నుంచి సౌండ్స్ వస్తున్నాయి, ఇంట్లో టీవీ సీరియల్స్ నడుస్తున్నాయి, ఇన్నిటి మధ్య మనం పుస్తకం తీసుకొని కూర్చుంటే మన బ్రెయిన్లోకి ఏమీ వెళ్ళదు. అది కాసేపు ఇది కాసేపు వస్తుంది, ఫోకస్ ఉండదు, ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో కాబట్టి ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సైలెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. మీ ఇంట్లో ఏ ప్లేస్ లో సైలెంట్ ఉంటుందో చూడండి, ఆ కార్నర్ లో లైటింగ్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి. లైటింగ్ లేకుండా చీకట్లో సగం కనపడి సగం కనపడకుండా కూర్చుంటే ఐస్ మీద స్ట్రెస్ పడుతుంది. సో సైలెన్స్ గా ఉండాలి ఎన్విరాన్మెంట్. సెకండ్ వన్, క్లటర్ ఫ్రీ జోన్. సో మీరు ఎక్కడైతే చదువుకుంటున్నారో ఆ డెస్క్ అనేది సాధ్యమైనంత వరకు క్లీన్ గా ఉండాలి. ఆ డెస్క్ మీద ఎన్ని రకాలైతే ఉన్నాయో అన్ని రకాల థాట్స్ మన మైండ్ లోకి వచ్చేస్తాయి. సో అలా కాకుండా నువ్వు ఏ సబ్జెక్ట్స్ అయితే చదవాలనుకుంటున్నావో 1 కానీ 2 కానీ ఆ 1-2 పుస్తకాలు పెట్టుకో. అక్కడ పెన్ను, పెన్సిల్, కావాల్సిన ఏమన్నా వాటర్ బాటిల్ ఒకటి. సో అవి కావాల్సినవి పెట్టుకొని ఎప్పుడు ఆ టేబుల్ నీట్ గా పెట్టుకో. టేబుల్ అవ్వచ్చు, చైర్ అవ్వచ్చు, లొకేషన్ అవ్వచ్చు. సో ఎంత క్లటర్ ఫ్రీగా ఉంటే, అంటే చిందరవందర కాకుండా ఎంత నీట్ గా ఉంటే
మన మైండ్ కూడా అంత నీట్గా వర్క్ చేస్తుంది. విజువల్ క్లటరింగ్ ఉండకూడదు. విజువల్ క్లటరింగ్ అంటే వెరీ సింపుల్ అండి. మనం ఎవరింటికన్నా వెళ్ళామనుకోండి, అన్ని నీట్గా ఉంటే కాసేపు కూర్చొని వెళదాం అనిపిస్తుంది. అలా కాకుండా ఇంట్లో చిందరవందరగా విడిచిన డ్రెస్సులు, లేకపోతే ఈ బట్టలు అక్కడ ఇక్కడ పడేసి, పిల్లలు ఆడుకున్న బొమ్మలు ర్యాండమ్ గా పడేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన మైండ్ అనేది అంత ఫ్రీగా ఉండదు. సో చదువుకునే విషయం కూడా అంతే. వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ క్లటర్ ఫ్రీ జోన్. చాలా స్మూత్ అండ్ క్లీన్ గా ఉంటేనే మనం వర్క్ చేయగలం. కంఫర్ట్ అండ్ ఎర్గనామిక్స్. సో చైరు, మనం ఏదైతే కూర్చోవడానికి వాడుతున్నామో ఆ చైరు, ప్లాంకు, లేదు ల్యాప్టాప్ వాడుతుంటే డెస్క్, ఇవన్నీ కూడా కంఫర్టబుల్ గా ఉండాలి. అవి కంఫర్టబుల్ గా ఉంటేనే మనం ఎక్కువ టైం వర్క్ చేయగలం. అలా కాకుండా కంఫర్టబుల్ గా లేకుండాను, ఒక్కొక్కసారి లైట్ బాగా ఎక్కువ తక్కువ, లైటింగ్ ఇన్ఎడెక్వేట్ గా ఉందనుకోండి, ఐస్ మీద స్ట్రెస్ పడుతుంది. దానివల్ల మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది దెబ్బతింటుంది. సో మనం ఏవైతే చదువుతున్నామో ఆ చదివే ప్లేసు చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. మనం కూర్చునే చైరు, పద్ధతి, ప్రతిదీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. టెక్ రెడీ సెటప్ అంటే ఈ రోజుల్లో, ఒకప్పుడైతే అంతగా ఉండేది కాదు, కానీ ఇప్పుడు చదివేటప్పుడు అందరూ ల్యాప్టాప్, ఫోను, ఏదైతే వాళ్ళకి డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోవడానికి అవసరమైన ప్రతిదీ పెట్టుకున్నారు కాబట్టి మీరు వాడండి. నేనే మీ ఫోన్ ఆఫ్ చేసేసి పక్కన పెట్టండి అన్ను. బట్ ఫోన్ ఉంచండి, కానీ దాన్ని సైలెంట్ లో ఉంచండి. సైలెంట్ లో ఉంచితే ఏ ఫోన్ కాల్స్ ఏవి మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయవు. లేదు అంటే ఫ్లైట్ మోడ్ లో పెట్టండి. మీకు అవసరమైనప్పుడు చాట్ జీపీటీ ఓపెన్ చేసి డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. ఫోన్ అనేది మన కోసం ఉందండి, మనం ఫోన్ కోసం కాదు. కాబట్టి ఫోన్ని మన కోసం వాడదాం. ఎవరో ఫోన్ చేశారు టైం పాస్ కి, మనం మాట్లాడాలి అన్న ఇంటెన్షన్ లో ఉండొద్దు. రైట్. తర్వాత పర్సనలైజ్డ్ టచ్. పర్సనలైజ్డ్ టచ్ అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఇష్టం ఉంటుంది. సో మీ స్టడీ డెస్క్ రెడీ చేసుకున్నప్పుడు మీకు నచ్చిన కొటేషన్స్, లేకపోతే చిన్న చిన్న ఫ్లవర్ బొకేస్, ఈ చిన్న ప్లాంట్స్ వస్తున్నాయి కదా, అవి మీకు నచ్చినట్టు డెకరేట్ చేయండి. అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం రోజు ఆ ప్లేస్ లోకి వెళ్ళగానే మన మైండ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ట్యూన్ అవుతుంది. రైట్. అలాగే చదువుకోవడానికి మెంటల్ గా రెడీ అవ్వాలి, ఫిజికల్ గా రెడీ అవ్వాలి. అన్ని కావాల్సినవి అన్ని అరేంజ్ చేసుకుంటే మైండ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా రెడీ అయిపోతుంది. సో ఇవి లేకుండా, అంటే బేసిక్ ప్రిపరేషన్ అనేది లేకుండా, స్టడీ జోన్ స్టైల్ లేకుండా మనం ఎన్ని టెక్నిక్స్, ఎన్ని మెథడ్స్ చదివినా ఉపయోగం ఉండదు. నో యూస్. ఎలా అంటే పెద్ద వెజల్ తీసుకున్నాము, దాంట్లో వాటర్ నింపాము, కానీ కింద ఒక హోల్ ఉంది. ఒక హోల్ చాలు, మొత్తము ఎంత పెద్ద షిప్ అయినా మునిగిపోతుంది. ఎంత వాటర్ ఉన్నా సరే కిందకి పోతాయి. అలాగే ఈ స్టడీ ఎక్కడ చదువుతున్నాం మనము అనే ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మ్యాటర్. అందుకే ఎక్కడైతే చదువుతున్నామో ఆ వాతావరణాన్ని మీకు నచ్చినట్టు అట్టి పెట్టుకుంటే మీరు ఎక్కువసేపు అక్కడ కూర్చొని చదవగలరు. రైట్. సో ఈ 6 సీక్రెట్స్ కి వెళ్ళబోయే ముందు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ క్రియేట్ యువర్ ఐడియల్ స్టడీ జోన్. రైట్. సో ఎప్పుడూ కూడా స్టడీ ఎక్కడైతే చేస్తారో అది నీట్ గా ఉండాలి, ఎన్విరాన్మెంట్ కామ్ గా ఉండాలి, అలాగే కంఫర్టబుల్ గా కూడా ఉండాలి. కంఫర్టబుల్ అంటే మరీ వెనక పడుకొని నిద్రపోయేంతగా కాదు. రైట్. పడక కుర్చీలు అలా వేసుకుంటే వెనక్కి వాళ్తే నిద్ర వచ్చేస్తుంది. అలా కాకుండా కూర్చోవడానికి కంఫర్టబుల్, అంటే ఒక 1 అవర్ 2 అవర్స్ కూర్చున్నా సరే ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండేలా. ఇది ఫస్ట్ వన్. రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే, దట్ సీక్రెట్ వన్, టైం బ్లాకింగ్. ప్రతిదానికి ఒక టైం అంటూ ఉంటుందండి. మనం జనరల్ గా ఏం చేస్తుంటామంటే ఏది అర్జెంట్ అనిపిస్తే అది చేస్తుంటాం. టైం బ్లాకింగ్ అనేది ఏమి ఉండదు. అంటే ఏ టైంలో ఏం చేయాలనే ప్లానింగ్ ఏమి ఉండదు. జస్ట్ ర్యాండమ్ గా ఏదనిపిస్తే అది ఆ టయానికి అలా చేస్తూ పోతాం. అలా చేస్తూ పోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వర్క్స్ అనేవి జిగ్ జాగ్ అవుతాయి. సో అందుకని ఎప్పుడూ కూడా టైం టేబుల్ అనేది ఇంపార్టెంట్. టైం టేబుల్ అనేది కాలేజీ అవర్స్కే కాదు, మన డైలీ లైఫ్ కూడా అవసరం. సో మార్నింగ్ ఏం చేయాలి, ఆఫ్టర్నూన్ ఏం చేస్తాము, ఈవినింగ్ ఏం చేస్తామని. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ బ్లాక్ ఉందనుకోండి,
బ్లాక్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తాం. 2 అవర్ 1 అవర్ ని బ్లాక్స్ లాగా చేస్తాం. ఎక్స్క్లూడింగ్ కాలేజ్ టైం. కాలేజ్ టైంను వదిలేసి మిగిలిన టైంని బ్లాక్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తాం. మార్నింగ్ బ్లాక్ ఏంటంటేనండి, మనం నిద్రపోయి లెగిసినప్పుడు మన మైండ్ చాలా ఫ్రెష్‌గా ఉంటది. అప్పుడు ఏవైతే మనకి బాగా టఫ్ అనిపిస్తాయో అవి నేర్చుకోవడం ఈజీ. బ్రెయిన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటది. ఒకసారి మనం లేచి మన ఫోన్ తీసి మెసేజ్‌లు లేకపోతే న్యూస్ చూసి ఇవన్నీ చూడడం మొదలుపెట్టి జనంతో మిగిలిన వాళ్ళతో మాట్లాడడం మొదలుపెట్టేసరికి మన బ్రెయిన్‌లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ లోడ్ అయిపోతది. ఇక తర్వాత నుంచి అది యాక్టివ్‌గా వర్క్ చేయలేదు. స్లో అయిపోతుంది. సో, కాబట్టి పొద్దున్నే లేవగానే ఫ్రెష్ బ్రహ్మముహూర్తం అంటారు కదా! మరీ అంత 4కి, 5కి లేవాల్సిన పని లేదు. బట్ మీరెప్పుడు లెగిస్తే అప్పుడు 5:30కా, 6 6:30 ఎప్పుడు లెగుస్తారో అప్పుడు లెగిసిన వెంటనే ప్లాన్ చేసుకొని ఆ రోజుకి ఆ టఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చదవడం అలవాటు జేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్‌నూను ఏమన్నా రాసే వర్క్‌లో ఎటు కాలేజీలో ఉంటారు. కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు అసైన్‌మెంట్ అవర్స్ ఉంటే దానికి మార్నింగ్ వచ్చేటప్పుడే అసైన్‌మెంట్ అవర్‌లో మీరు ఏం రాయాలనుకుంటున్నారనేది ముందే ఫిక్స్ అయ్యొచ్చారనుకోండి, మీరు వర్క్ చేయడం అనేది ఈజీ ఉంటది. తర్వాత ఈవినింగ్ బ్లాక్. కాలేజీ నుండి ఇంటికెళ్ళిన తర్వాత ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి కాసేపు ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడి రెస్ట్ తీసుకొని ఒక 1 ఆర్ 2 అవర్స్ మళ్ళీ చదవచ్చు. అలా టైమ్‌ని బ్లాక్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకుంటే ఏ బ్లాక్ దేనికి అలాట్ చేయాలి అనేది అర్థమవుతుంది. తర్వాత నైట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అన్నిటికన్నా. యాక్చువల్‌గా మనం పడుకోబోయే ముందు ఏం చేస్తుంటామంటే టీవీ చూస్తూ ఉంటాం గానీ, ఫోన్ తీసుకొని స్క్రాల్ చేస్తూ ఉంటాం. యాక్చువల్‌గా మనం పడుకోబోయే ముందు అట్‌లీస్ట్ 2 అవర్స్ ముందు ఈ ల్యాప్‌టాప్ కావచ్చు, ఫోన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా క్లోజ్ చేయాలి. ఈ లైట్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే పడతదో, దాని నుంచి ఓవర్‌కమ్ అవ్వాలంటే అది క్లోజ్ చేయాలి. దాంతో పాటు లైఫ్‌ని మొత్తాన్ని మార్చగలిగేది ఇదొక్కటేనండి. నైట్ ప్లానింగ్. నైట్ ప్లానింగ్ అంటే రేపు ఏం చేయాలి అనేది ఇవాళ ఈవినింగ్ పడుకోబోయే ముందు, నైట్ పడుకోబోయే ముందు ఒక 5 మినిట్స్ ఆహ్, డైరీలాగా పెట్టుకొని, ఆ డైరీలో రేపు ఇవి వర్క్స్ చేయాలని మనం నోట్ చేసుకోవాలి. అంతే. ఏమవుతుంది సార్ ఈ ముందు రోజు నోట్ చేసుకోవడం వల్ల, లేకపోతే అప్పటికప్పుడు చేయడం వల్ల తేడా ఏంటంటే, ముందు రోజు నోట్ చేసుకుంటేనన్నా పడుకోబోయే ముందు మన బ్రెయిన్‌లోకి మనం రేపు ఏ వర్క్ చేస్తామన్న థాట్స్ వచ్చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే థాట్స్ వస్తాయో, బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే దాని మీద వర్క్ చేస్తది. ఆలోచిస్తుంటాం రేపు ఎలా చేయాలి? ఏంటి? ఎన్నింటికి చేయాలి? ఏమేం కావాలి ఆ వర్క్ చేయాలంటే? అంటే బ్రెయిన్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోతది. రేపు చేయబోయే వర్క్‌కి. రేపు పొద్దున్నే అసైన్‌మెంట్ రాయాలి. సో, అసైన్‌మెంట్ రాయాలంటే మెటీరియల్ ఉందా? లేకపోతే ఫ్రెండ్‌ని రిక్వెస్ట్ చేయాలి. సో, పడుకోబోయే ముందే రిక్వెస్ట్ పెట్టేస్తాం. ఆహ్, డియర్ రాజు కైండ్లీ సెండ్ మీ దిస్ అప్లై ఇంజినీరింగ్ ఫిజిక్స్ మెటీరియల్. ఐ వాంట్ టు రైట్ అసైన్‌మెంట్. అంతే. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి రేపు ఏం చేయాలనేది ముందే తెలుస్తుందో, దానికి కావాల్సిన వాటన్నిటిని మన బ్రెయిను రెడీ చేసేసుకుంటది. మనకు చెప్తది మనకిది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇది కావాలి అని. సో, వాటిల్ని మనం రెడీ చేస్తాము. ఆటోమేటిక్‌గా వర్క్ అనేది మొదలవుతది. అలా కాకుండా సడెన్‌గా రాయాలని ఏదన్నా మొదలుపెట్టి, ఆ మెటీరియల్ మన దగ్గర లేదు. మళ్ళీ ఫ్రెండ్‌కి కాల్ చేయాలి. ఫ్రెండ్ లిఫ్ట్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. లిఫ్ట్ చేసినా బయటెక్కడో ఉండొచ్చు. సో, దానివల్ల ఏంటి మెటీరియల్ మనకు పంపటానికి లేట్ అవుతది. మనమేం జేస్తాం ఈలోపు, మా వాడికి ఫోను చేశాను కదా! వాడు పంపించేలోపు కాసేపు ఇన్‌స్టానో లేకపోతే యూట్యూబ్‌లో రీల్సో చూద్దామని మొదలుపెడతాం. అది ఈ రూల్స్ చూస్తూ, చూస్తూ గంట, గంటన్నర అయిపోతది. వాడెప్పుడో సాయంత్రానికి పంపిస్తాడు పొద్దున పెడితే. అప్పుడు ఆ రోజు మొత్తం పంపిస్తాడు, రాస్తాను, పంపిస్తాడు, రాస్తానని నువ్వు ఏం చేయకుండా రోజు మొత్తం పోతది. సో, ఈ నైట్ ప్లానింగ్ ఏం చేస్తదంటే నాన్న అలాంటి ఏవైతే అన్‌ఎక్స్‌పెక్టెడ్ గాని, లేకపోతే కావాల్సిన మెటీరియల్స్ అన్నిటికి కూడా మన బ్రెయిన్‌ని రెడీ చేస్తది. అలాగే రేపు మార్నింగ్ మనం వర్క్ చేయాలంటే ఏం కావాలి, ఏంటనేది మనం పడుకోబోయే ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. వెరీ సింపుల్ లాజిక్ అండి. జనరల్‌గా మనం ఏదన్నా వర్క్ చేయాలంటే మనకి చాలా మంది చెప్పేదేంటంటే, "సార్ మూడ్ లేదు సార్. నాకు చేయాలనిపించట్లేదు" అని. మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ ఎలా ప్లాన్ చేస్తారో? సపోజ్ బ్యాడ్మింటన్‌కెళ్ళే వాళ్ళున్నారనుకోండి. బ్యాడ్మింటనో, మార్నింగ్ వాకింగ్‌కో. వాళ్ళేం చేస్తారంటే పడుకోబోయే ముందు రాత్రి పూటే షూసు, వాకింగ్ షూసు, బ్యాడ్మింటను, కావాల్సినయి, వాటర్ బాటిలు ఇవన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకొని పడుకుంటారు. ఈవెన్
మనం కూడా చేస్తాం. ఎప్పుడు ఆ వర్క్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ అయినప్పుడు. అలాగే ఎక్కడికన్నా ఊరికి వెళ్ళాలనుకోండి, మనం వేరే ఊరు వెళ్ళాలి, టూర్ ప్లాన్ చేశారు దసరాకి వెళ్ళాలి అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, టూర్ వెళితే ఏమేమి అవసరం అవుతాయి ఏంటి అనేది ముందు రోజే మొత్తం లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని ప్యాక్ చేసి రెడీగా పెడతారు. పొద్దున్నే మనం వెళ్ళాలి, హర్రీలో మర్చిపోతామేమోనని. సో అలా ముందు ప్లాన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటేనండి, బ్రెయిన్ అనేది మనం వర్క్ చేయడానికి కోఆపరేట్ చేస్తుంది. అది ఎప్పుడైతే కోఆపరేట్ చేస్తదో మనం ఫ్రిక్షన్ లేకుండా వర్క్ చేయగలం. ఎప్పుడైతే బ్రెయిన్ అనేది నువ్వు చేద్దామన్న వర్క్ కోఆపరేట్ చేయదో అప్పుడేమొస్తుందంటే స్ట్రెస్ వస్తది. బ్రెయిన్ ఏమో ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు దానికి. నువ్వేమో చెయ్యాలి తప్పదు. ప్రెషరు. సో అది ప్రెషర్ లాగా ఫీల్ అవుతది. సో అలా కాకుండా ముందే నైట్ ప్లానింగ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ ఉండవు. వర్క్ అనేది స్మూత్‌గా అవుతది. అలాగే రీసెంట్‌గా నేను వింటుందేంటంటే, ల్యాబ్‌కొచ్చినప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ అంతా గూడా అబ్జర్వేషన్ మర్చిపోయాను సార్, ల్యాబ్ రికార్డ్ మర్చిపోయాను సార్, లేకపోతే కాలిక్యులేటర్ మర్చిపోయాను సార్. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే, ఇవన్నీ చెప్పడానికి కారణం ఈ నైట్ ప్లానింగ్ లేకపోవడం. రేపు ల్యాబ్ ఉంది అంటే, ఈరోజు మన బ్యాగ్‌లో కావాల్సినయన్నీ ఉన్నాయా? లేవా? అని. పడుకోబోయే ముందే, బెడ్‌కెళ్ళబోయే ముందే, పడుకోబోయే ముందు చూసుకుంటే మర్చిపోం. మనమేం జేస్తాం, పొద్దున్నే లెగిసిన తర్వాత ఈరోజు ఏమేం క్లాసులున్నాయి అని చూసుకుంటాం. ఓ పక్క బస్ టైమ్ అయిపోతా ఉంటది. ఇంకో ఫ్రెండ్ ఫోను చేస్తుంటాడు. ఈ హర్రీ బరీలో ఉన్నయా? ఓకే. ఏదో ఉన్నది ఒక్కొక్కటి యేసుకొని వచ్చేస్తాం. ఉంటే ఉంటది, లేతే లేదు. కాలేజీకొచ్చినాక చూసుకుంటే ఏమి ఉండవు. అదే పడుకోబోయే ముందే బ్యాగ్‌లో టైమ్ టేబుల్ చూసుకొని, రేపటికి టైమ్ టేబుల్ ఏంటనేది కావాల్సినయన్నీ సర్ది పెట్టుకుంటే, రేపు ఇంకా ఆ ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. మర్చిపోయాము అన్నది ఏమీ ఉండదు. ఇది 90% ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తుంది. షూర్ పక్కా. అడ్వాన్స్ ప్లానింగ్ అనేది 90% ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తుంది. రైట్? సో, కొంతమంది అడుగుతుంటారు ఎలా అనేది. ఎలా అంటే విజువల్ యాక్షన్ ప్లాన్ చేసుకోవడమే. అంటే ఈ వర్క్ ఇప్పుడు చేయాలి, ఈ వర్క్ ఇప్పుడు చేయాలని ముందు రాసేసుకుంటే సరిపోతది. రైట్? ఫైన్. రెండోది కిల్ ప్రొక్రాస్టినేషన్ విత్ 2 మినిట్ రూల్. సో, యాక్చువల్‌గా ఫస్ట్‌ది ఫాలో అయితే ఈ సెకండ్‌ది ప్రాబ్లమ్ రాదు. జనరల్‌గా ప్రొక్రాస్టినేషన్ రాదు. ఏమవుతుందంటే మన మైండ్ అనేది ఆల్‌వేస్ వాంట్ టు టేక్ ద షార్టెస్ట్ పాత్. ఈజీ అండ్ కంఫర్టబుల్. ఇప్పుడున్న పరిస్థితి బానే ఉంది కదా! ఎందుకు కొత్త మళ్ళా చేయడం, చేయపోతే ఏం కాదులే. ఈజీగా ఉండేది చూసుకుందాం అన్నట్టు ప్రొక్రాస్టినేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో, మనం చేయాల్సిందేంటంటే 2 మినిట్ రూల్ ఫాలో అవ్వాలి. ఏంటి 2 మినిట్ రూల్ అంటే, ఏదైతే వర్క్ తర్వాత చేద్దాంలే అనుకుంటామో, దాన్ని మైండ్‌కి ఏం చేయాలంటే ముందు జస్ట్ ఒక 2 నిమిషాలు, లేదు ఒక చిన్న ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. అంతే. మొదట ఒక 2 నిమిషాలు చదువుదాం. లేదంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ చదువుతా అని మొదలుపెట్టాలి. అలా కాకుండా నువ్వు ఓ 10 పేజీలో లేకపోతే ఒక 4 ఎస్సే క్వెషన్‌లో తీసి బ్రెయిన్‌కి ఇచ్చావనుకో, చూయించావనుకో ఇదంతా మనం చదవాలని, అదనేది ఇప్పుడు చదవద్దు మనం తర్వాత ఎప్పుడన్నా చదువుకుందాం. ఇప్పుడు వేరే వర్కులు చేద్దాం అంటది. సో, అలా కాకుండా చిన్న పీస్ ఒక పారాగ్రాఫు లేదు ఒక చిన్న డెఫినిషన్ ఇది చదువుదాం ముందు. తర్వాత ఆలోచిద్దాం ఏం చేయాలనేది దాన్ని కన్విన్స్ చేస్తే బ్రెయిన్‌ని అది వర్క్ చేయడం మొదలుపెడతాం. సో, ముందు ఒక చిన్న ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం గాని, చదవడం గాని మొదలుపెడితే బ్రెయిన్‌కున్న ఇనర్షియా అనేది పోతుందండి. న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా సేమ్ అంతే. న్యూటన్ ఫస్ట్ లా ఏం చెప్తుందంటే, రెస్ట్‌లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్‌లోను, మోషన్‌లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ మోషన్‌లోను ఉండాలనుకుంటది అని. దాన్ని మార్చాలి అంటే ఎక్స్‌టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే బ్రెయిన్‌ని కొంచెం ట్యూన్ చేస్తున్నాం అంతే. ఇంగ్లీష్‌లో ఒక కొటేషన్ ఉంది. ఫేక్ ఇట్ అంటిల్ యూ మేక్ ఇట్ అని. అంటే అది నిజమయ్యేంత వరకు దాన్ని మ నమ్మిచ్చు అని. మనం కూడా చేయాల్సింది అదే. మనం రెడీగా ఉన్నామని బ్రెయిన్‌ని నమ్మించాలంతే. చదవడానికి, చేయడానికి. దానికోసం చిన్న చిన్న వర్క్స్ చేయడం మొదలుపెడితే వన్స్ వి విల్ గెట్ మూమెంటమ్. దాన్ని చెయ్యాలి అన్న మూమెంటమ్ వస్తే ఆటోమేటిక్‌గా క్రియేట్స్ ఎనర్జీ టు కంటిన్యూ. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అండి. నేను ఈ వెబినార్ స్టార్ట్ చేయాలని ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నాను. మేబీ 6 మంత్స్, 1 ఇయర్. ప్రతిసారి ఆహ్, నెక్స్ట్ వీక్ స్టార్ట్ చేద్దాం, తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దాం అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను. ఆ వర్క్‌లు, ఈ వర్క్‌లు వస్తున్నాయి. అది పోతూనే ఉంది చివరికి. చివరికి ఫిక్స్ అయింది. ఏమని? ఒక వెబినార్ చేద్దాం.
ఒకళ్ళు వచ్చినా రాకపోయినా కంటిన్యూ చేద్దాం, రైట్? సో ఎవరు వస్తారా రారా అనేది కాదు, నువ్వైతే చెయ్యాలి. ఒకటి చేద్దాం, జస్ట్ ఒక్క వెబినార్ చేద్దాం. అది రన్ అయిన దాన్ని బట్టి మనం ముందుకెళదాం. ఎప్పుడైతే ఒక వెబినార్ చేయడం మొదలెట్టామో ఓకే ఫైన్, కొన్ని మిస్టేక్స్ చేసాం, వాటిని సరి చేసాం. మళ్ళీ ఇంకొకటి, అలా ఇంకొకటి చేయడంతో ఆటోమేటిక్ గా ఇక ఎవ్రీ ఫ్రైడే చేయాలి అన్న థాట్ వచ్చేసింది, మైండ్ రెడీ అయిపోయింది. అంతకుముందు వెబినార్ అంటే పోస్టర్ చేయాలి, పంపించాలి, ఎవరు రాకపోతే ఏంటి, ఇవన్నీ థాట్స్ వచ్చాయి. ఎప్పుడైతే చేయడం మొదలు పెట్టామో అవన్నీ పక్కకు పోయింది. మన స్టడీస్ లో కూడా అంతే, మనం ఫోకస్ చేస్తే మిగిలిన విషయాలన్నీ వాటంతట అవే పక్కకు పోతాయి. మనం సిగ్నల్ అండ్ నాయిస్ రేషియో అనేది ఎప్పుడు కూడా, సిగ్నల్ అనేది 95 ఉంటే నాయిస్ 5 ఉండాలి. రివర్స్ లో ఉన్నప్పుడే కష్టం. ఏదైతే మన గోలో ఆ గోల్ కి అలైన్డ్ది సిగ్నల్, మన గోల్ కి సంబంధం లేని ప్రతిదీ నాయిస్. నాయిస్ అంటే ఏదో కాదు నాన్న, మన లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో, మనం చేసే పని మన లక్ష్యానికి తీసుకెళ్తే అది మన సిగ్నల్. నువ్వు ఐఏఎస్ అవ్వాలని ఉంది, ఐఏఎస్ అవ్వాలనుండి నువ్వు యూట్యూబ్ వీడియోలు చేస్తా కూర్చుంటే ఉపయోగం లేదు, అది నాయిస్. ఎందుకు? నువ్వు ఐఏఎస్ చేయడానికి యూట్యూబ్ ఏ విధంగానూ యూస్ అవ్వదు, నీ నాలెడ్జ్ని షేర్ చేయడానికి పనికొస్తుంది. కానీ నువ్వు యూట్యూబ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు యూట్యూబ్ చెయ్యి, అది నీకు సిగ్నల్, రైట్? అంటే మన లక్ష్యానికి ఏదైతే సూటబుల్లో అది సిగ్నల్, అది కాకుండా ఏదైనా నాయిస్. సో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, మనం నాయిస్ ని ఎంతవరకు తగ్గించుకుంటూ పోతే సిగ్నల్ అంత ఎన్హాన్స్ అవుతుంది, మన గోల్ కి అంత ఈజీగా రీచ్ అవుతాం. ఈ రూల్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల ప్రొక్రాస్టినేషన్ ని మనం ఈజీగా తగ్గించేసేయచ్చు, రైట్? సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటేనన్నా, ఎగ్జామ్ ఫియర్. ఇది ఒకటి చాలా విచిత్రమైంది నాన్న. ఎంత విచిత్రమైందంటే, ఎలిమెంటరీ స్కూల్ పిల్లాడి దగ్గర నుంచి ఐఐటి ర్యాంకర్ దాకా అందరినీ భయపెట్టేది. అంటే 99% అందరూ భయపడతారు ఎగ్జామ్స్. ఎందుకు అంటే ఫెయిల్ అవుతామేమోనని భయం, లేదు ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మర్చిపోతామేమోనని భయం, ఒక్కొక్కసారి మనం చదివింది ఎగ్జామ్ లో రాదేమోనన్న భయం. సో మనకి తెలియకుండానే బోలెడు భయాలు ఉండిపోతాయి. కొన్ని సబ్జెక్టులు మనకు అర్థం కాలేదని భయం, ఇలా రకరకాల భయాలు ఉంటాయి కదా. యాక్చువల్ గా విషయం ఏంటంటే నాన్న, మనం భయపడే వాటిల్లో 98% అసలు మన లైఫ్ లోనే జరగవు. 100 భయాలు గనక మనం లిస్ట్ అవుట్ చేస్తే మనకున్న భయాలు, వాటిల్లో 98 అసలు ఎప్పటికీ జరగవు మన లైఫ్ లో. 2% జరుగుతాయి, మన భయాలు 2% నిజమవుతాయి. కానీ విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే, ఆ 2% మనం మార్చలేం, అవి జరిగి తీరుతాయి. ఒకవేళ నీకు చనిపోతాను అన్న భయం ఉందనుకో, అది నిజమే, అందరూ పోయేవాళ్లే, ముందో వెనకో ఎప్పుడో ఒకసారి అందరూ పోతారు, అది నిజమే. అలా అని నువ్వు భయపడినంత మాత్రాన డెత్ అంటే అల్టిమేట్ గోల్ హ్యూమన్ లైఫ్ కి, అదే బ్యూటిఫుల్ నాన్న. చాలా మంది, విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే, అందరూ స్వర్గానికి వెళ్ళాలనుకుంటారు కానీ చనిపోవాలనుకోరు. మరి స్వర్గానికి వెళ్ళేది చనిపోయినాకే కదా. చావు అంటే జనాలకు భయం, కానీ అందరికీ స్వర్గం కావాలి, కానీ చావకూడదు, అది పాసిబుల్ కాదు కదా. సో మన లైఫ్ లో మనం భయపడే వాటిల్లో 98% ఎప్పటికీ జరగవు నాన్న. ఈ ఎగ్జామ్ కూడా అంతే. సో వీటిల్ని ఓవర్కమ్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఫస్ట్ వదిలేయాల్సింది ఏంటంటే నాన్న, 2 గంటలో 3 గంటలో రాసే ఎగ్జామ్ అనేది మన క్యాలిబర్ ని డిసైడ్ చేయలేదు. షూర్, నీలో ఎంత టాలెంట్ ఉంది అనేది ఆ 2 గంటలు 3 గంటలు రాసే ఎగ్జాము, లేకపోతే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చే డిగ్రీ సర్టిఫికెట్స్ డిసైడ్ చేయవు. ఎగ్జామ్స్ ఏం డిసైడ్ చేస్తాయంటే హౌ మచ్ యు ఆర్ ప్రిపేర్డ్ అని. అంటే ఎగ్జామ్ కి మనం ఎంత ప్రిపేర్ అయ్యామనేది చెప్తుంది. మీకు 100% వచ్చింది అనుకోండి, సెంట్ అంటే 100కి 100, దాని అర్థం ఏంటంటే ఎగ్జామ్ కి మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అయ్యారని. అదే తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, కరెక్ట్ ప్రిపరేషన్ లేదని అర్థం. ఫెయిల్ అయ్యారనుకోండి, ఆ ప్రిపరేషన్ సరిపోదని అర్థం. అంతేకాని ఫెయిల్ సక్సెస్ అనేవి జర్నీలో ఆ స్టెప్సే కానీ అవేమి అల్టిమేట్ గోల్స్ కాదు. పాస్ అయినంత మాత్రాన ఏం మారిపోదు, ఫెయిల్ అయినంత మాత్రాన మారేది లేదు. మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ రాస్తాము, మళ్ళీ
ఫర్దర్ గా మూవ్ అవుతాం. సో ఈ జనరల్ గా ఉండే భయాలు మన మైండ్ లోనే ఎక్కువ ఉంటాయి మ్యామ్. చాలా మంది హ్యాపీగా ఉండకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే బ్రెయిన్ లో థింక్ చేస్తుంటారు ప్రతిదీ. సో బెస్ట్ వే ఏంటంటే నీకు ఎన్ని భయాలు ఉన్నాయో ఓ పేపర్ తీసుకొని దాని మీద రాసి ఏ వెల్ స్టేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ హాఫ్ సాల్వ్డ్ అంటారు. అంటే కరెక్ట్ గా అసలు ప్రాబ్లం ఏంటనేది అర్థమైతే సగం సాల్వ్ చేసినట్టే దాన్ని, రైట్? అలాగే మనకున్న ఫియర్స్ లిస్ట్ అవుట్ చేస్తే, అంటే పీపీఎస్ అర్థం కావట్లేదు, అమ్మో పీపీఎస్ లో ఫెయిల్ అవుతానేమో అనేది ఒక ఫియర్, రైట్? పీపీఎస్ లో ఫెయిల్ అవుతాను అనేది ఫియర్. ఇప్పుడు నీకు ఫియర్ ఏంటనేది క్లారిటీ వచ్చింది, ప్రాబ్లం క్లారిటీ ఉంది, కాబట్టి దానికి సొల్యూషన్స్ ఐడెంటిఫై చేయి. వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ సొల్యూషన్స్? ఒక్కొక్క దానికి చాలా సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. వాటిల్లో ఏది సూటబుల్ సొల్యూషన్ అది మనం తీసుకుంటాం, అంతేనా? ముందు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏవైతే భయాలు ఉన్నాయో వాటిల్ని ఆన్ పేపర్ రాయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఎవ్రీ మార్నింగ్ లిస్ట్ యువర్ వర్రీస్. ప్రతిరోజు పొద్దున్నే నీకేమన్నా భయాలు అనిపిస్తే వాటిని పేపర్ మీద రాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అమ్మో మ్యాథ్స్ లో ఫెయిల్ అవుతానేమోనన్న భయం వచ్చింది అనుకోండి. ఆ భయంని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే దానికి సొల్యూషన్ కావాలి. ఎవ్రీ ప్రాబ్లం విల్ కమ్ విత్ సొల్యూషన్. బీ ద పార్ట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, అదర్వైజ్ యు ఆర్ ద ప్రాబ్లం. సో ఐ మే ఫెయిల్ ఇన్ మ్యాథ్స్ అనేది భయం. అమ్మో మ్యాథ్స్ గుర్తుంటలేదు, లేకపోతే అర్థం కావట్లేదు, ఫెయిల్ అవుతానేమో. అయితే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇఫ్ ఐ సాల్వ్ 10 సమ్స్ డైలీ ఐ కెన్ పాస్. అంతే. రోజు కనీసం 10 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే మ్యాథ్స్ లో ఫెయిల్ గాను. సో నీ ఏమవుతుంది? నీ ఫియర్ అనేది ఫోకస్ గా మారుతుంది. ఆలోచిస్తూ ఉంటే బ్రెయిన్ లో ఉన్నంతసేపు అది మనని ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వదు. దాన్ని పేపర్ మీద పెట్టినప్పుడే ఏం చేయాలనేది అర్థమవుతుంది. సో యూజ్ యువర్ ఫియర్ యాజ్ ఫోకస్. ఎన్నైతే భయాలు ఉన్నాయో పేపర్ మీద రాయండి, వాటికి పాసిబుల్ సొల్యూషన్స్ రాయండి, దాన్ని సాల్వ్ చేయండి. ఇది నేను స్టాప్ వరింగ్ అండ్ స్టార్ట్ లివింగ్ అని డేల్ కార్నిగీ బుక్ ఉంటుందండి. హౌ టు స్టాప్ వరింగ్ అండ్ స్టార్ట్ లివింగ్ అని. ఆ బుక్ లో నేర్చుకున్నాను. అంటే ఏదైతే మన ఫియర్స్ ఉన్నాయో వాటిల్ని ఆన్ ద పేపర్ రాయటం. సో మీకు ఎప్పుడన్నా టైం ఉంటే చదవండి, హౌ టు స్టాప్ వరింగ్ అండ్ స్టార్ట్ లివింగ్. ఎక్సలెంట్ బుక్. అంటే మనం చాలా వాటికి భయపడే వాటికి ఎందుకు అనవసరంగా భయపడుతున్నాము అనేది ఆ బుక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు అనేది, రైట్? సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీకున్న ఏవైతే ఎగ్జామ్ గురించి డౌట్స్ ఉన్నాయో, ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే నాన్న, ఎగ్జామ్స్ పాస్ అవ్వడం అనేది చాలా చిన్న విషయం. మనం చాలా ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నాం అంతే. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్టర్ మైండ్. క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేసి ఆయన మైండ్ అర్థం చేసుకోవాలా, కరెక్షన్ చేసి ఆయన ఎలా కరెక్ట్ చేస్తాడో అర్థం కావాలి, అంతే. క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్టర్ మైండ్ అర్థం కావాలంటే ఎలా తెలుస్తుందంటే లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ లో ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఏమేం క్వశ్చన్లు అడిగారు, ఎలాంటి క్వశ్చన్లు, ఎంత డిఫికల్టీ లెవెల్ ఉంది, అవి మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఏ లెవెల్లో అడుగుతున్నారు, ఏమేమి అడుగుతున్నారు అనేది తెలుస్తుంది. తర్వాత పేపర్ కరెక్షన్ కి వచ్చేసి జనరల్లీ మనం 3 గంటలు రాస్తాం నాన్న. 3 గంటలు రాసిన పేపర్ ని ఎగ్జామినర్ హార్డ్లీ 3-4 నిమిషాల్లో కరెక్ట్ చేస్తాం. ఎలా చేస్తారు సార్ మేము 3 గంటలు రాస్తే వాళ్ళు 3 నిమిషాల్లో అంటే, మనం ఎలా అయితే అన్నం ఉడికిందా లేదా అనేది జస్ట్ ఒక మెతుకు పెట్టుకొని చూస్తాం కదా, అలాగే ఆ పేపర్ ప్రాపర్ గా రాసారా చదివారా లేదా అనేది మీ హ్యాండ్ రైటింగ్, అలాగే మీరు ఎంత నీట్ గా రాశారు, మీరు డ్రా చేసిన డయాగ్రామ్స్, రాసిన ఈక్వేషన్స్, వాళ్ళు ర్యాండమ్ గా చదివేస్తారు. అక్కడక్కడక్కడక్కడ చదివితే తెలిసిపోతుంది. సో దాన్ని బట్టే నీకు మార్కులు ఉంటాయి. కాబట్టి ఎగ్జామ్ లో మార్క్స్ రావాలంటే ప్రిపరేషనే కాదు, ప్రజెంటేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. చాలా నీట్ గా ఉండాలి. అన్ని మనకి హ్యాండ్ రిటన్ ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి. హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుంటే యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ అంటిల్ యూ కంప్లీట్ యువర్ బీటెక్. బీటెక్ తర్వాత నువ్వు హ్యాండ్ రిటన్ ఎగ్జామ్స్ ఏముండవు, కంప్యూటర్ మీద ఎక్కువ నడుస్తుంది కాబట్టి అక్కడ హ్యాండ్ రైటింగ్ తో ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ బీటెక్ వరకు హ్యాండ్ రైటింగ్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది, రైట్? సో ఇది థర్డ్ వన్. సో మీకు నోట్బుక్ లో రాసుకోమని చెప్పాను కదా, ఒక చిన్న డైరీ లాంటిది పెట్టండి. రోజు మీకు ఏవైతే భయాలు వస్తున్నాయో వాటి గురించి రాయండి. ఒక ఫీరే రాయండి, అన్ని రాయకండి ఒకే రోజు. నిన్ను బాగా ట్రబుల్ ఇబ్బంది పెడుతుంది ఏందో ఐడెంటిఫై చేయండి. ఆ ఇబ్బంది పెట్టేదాన్ని పేపర్ మీద రాయండి ఆ బుక్ లో.
ఆ బుక్ లో రాసి అదర్ సైడ్ వాటికి పాసిబుల్ సొల్యూషన్స్ రాయండి. లేదు మీరు ఆలోచించినా మనకి రావట్లేదు అంటే మీ సీనియర్స్ని అడగండి, మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ టీచ్ చేసే ఫ్యాకల్టీని అడగండి, లేదంటే ఆన్లైన్లో అదే డౌట్ని క్లారిఫై చేయడానికి సెర్చ్ చేయండి. మెనీ సోర్సెస్ ఉన్నాయి, మనమేమి ఫీల్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. ఆన్లైన్లో కూడా సెర్చ్ చేసి రాసుకోవచ్చు. సో క్రియేట్ వన్ సొల్యూషన్, ఒక ప్రాబ్లము, దానికి పాసిబుల్ సొల్యూషన్స్ ఏంటి, ఆ సొల్యూషన్ ఉంటే యాక్షనబుల్ స్టెప్స్ ఏమేం చేయాలి అనేది. నాన్న ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, లైఫ్ చేంజ్ అవ్వాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అవర్ హ్యాబిట్స్. జస్ట్ వింటమే కాదు, విన్నది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అందుకే ఎక్కువ మంది కొత్త సంవత్సరం రాగానే ఈ సంవత్సరంలో నేను ఇవన్నీ చేయాలని గోల్స్ రాస్తారు. 4 రోజులు చూస్తారు, 5దో రోజు ఆ గోల్ షీట్ పక్కన పడేస్తారు. మళ్ళీ సంవత్సరం తిరిగేసరికి అవే గోల్స్ అలాగే ఉంటాయి. ప్రతి సంవత్సరం రాస్తారు, పోతారు, మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి. ఎందుకంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే మన అలవాట్లన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి, కానీ మన చుట్టూ మారిపోవాలనుకుంటారు. మారవండి. మన అలవాట్లు మార్చుకుంటే మన రిజల్ట్స్ మారతాయి. మన అలవాట్లు మారాలంటే మన ఆలోచనలు మారాలి. మన ఆలోచనలు మారాలంటే మనం మన బ్రెయిన్‌కి ఇచ్చే ఇన్‌పుట్ మారాలి. మన బ్రెయిన్‌కి ఎక్కడి నుంచి ఇస్తున్నాం ఇన్‌పుట్? ఐస్ అంటే ఏమి చూస్తున్నాం, చెవులు ఏమి వింటున్నాం, ఫుడ్ ఏమి తింటున్నాం. మనం తినే ఫుడ్ కూడా మన బ్రెయిన్ మీద ఎఫెక్ట్ పడతది. సో, ఈ ప్రతీదీ కూడా కేర్ తీసుకోవాలి. రైట్? సో, తీసుకునే ప్రతీదీ ఇన్‌పుట్‌గా బ్రెయిన్‌కి ఏదైతే ఇస్తున్నామో అవి గుడ్ థింగ్స్ అయితే మన బ్రెయిన్ కూడా దాని మీద వర్క్ చేసి అవుట్‌పుట్ అనేది గుడ్‌లా ఇస్తది. అవుట్‌పుట్ అంటే మనం మాట్లాడే మాటలు, మన యాక్షన్స్ అంతే. రైట్? సో, ఇలా ఒక్కొక్క ఫియర్‌ని ఓవర్‌కమ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నాన్న, కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బిల్డ్ అవుతది. ఎగ్జామ్స్ అనేది మన ప్రిపరేషన్‌ని టెస్ట్ చేయడానికి, మన టెస్ట్ చేయడానికి కాదు. లైఫ్ టెస్ట్ చేస్తది. కాలేజీకి, స్కూల్‌కి, లైఫ్‌కి తేడా ఏంటంటే నాన్న, స్కూల్ గాని, కాలేజీల్లో గాని ముందు కాన్సెప్ట్‌లు నేర్పుతారు. అంటే ఈ సబ్జెక్టు సిలబస్ ఇంతవరకని. తర్వాత ఎగ్జామ్ పెడతారు. తర్వాత రిజల్ట్ ఇస్తారు. లైఫ్ అలా కాదు. లైఫు ముందు ఎగ్జామ్ పెడతది. తర్వాత లెసన్స్ ఇస్తది. నువ్వు ఒకసారి నేర్చుకున్నావనుకో జాగ్రత్త పడతావు. సెట్ అవ్వలేదనుకో మళ్ళీ ఎగ్జామ్ పెడతది. మళ్ళీ అవే స్ట్రగుల్స్. మళ్ళీ అవే రిజల్ట్స్. మనం ఎప్పటిదాకా అయితే నేర్చుకోమో అప్పటిదాకా లైఫు అదే బాల్ మన దగ్గరికి ఇసిరేస్తా ఉంటది. సో, ఏవైనా మిస్టేకులు చెయ్యకుండా ఎవరు ఉండరు నాన్న. మిస్టేకులు తెలిసి చేస్తారు, తెలియక చేస్తారు. అది మిస్టేక్ అని తెలిసినప్పుడు సరిదిద్దుకొని మళ్ళీ ఇంకోసారి చేయకుండా ఉంటే చాలు. లైఫ్ అనేది మోర్ బ్యూటిఫుల్‌గా ఉంటది. రైట్? సో, తర్వాతది పోమోడోరో నేమ్ ఏదన్నా కావచ్చు. పద్ధతేంటంటే వెరీ సింపుల్ నాన్న. మనకి కొద్ది మందికి అలవాటు ఉండిద్ది. చదవడం మొదలుపెడితే ఇక ఏకదం 2 గంటలు, 3 గంటలు కదలకుండా చదువుతా ఉంటారు. దాని వలన బ్రెయిన్ మీద స్ట్రెస్ ఎక్కువ పడతది. సో, అందుకని ఏం చేయాలంటే నాన్న, మనం స్టడీ ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడే టైమ్ టేబుల్ గాని, షెడ్యూల్ గాని, స్టడీ ఫర్ 25 మినిట్స్ ఫోకస్డ్‌గా వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్. 25 మినిట్స్ చదివిన తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకోవాలి. రైట్. 5 మినిట్స్ బ్రేక్ అంటే మళ్ళీ ఫోను తీసుకోకూడదు. మనకి ఉన్న బ్యాడ్ హాబిట్ అనొచ్చు, లేతే డిఫాల్ట్‌గా వచ్చింది ఏదన్నా అనవచ్చు గానీ, మనం ఏమనుకుంటామంటే రిలాక్స్ అవ్వడం అంటే త్రూ ఫోన్ అనుకుంటాం. కాదండి. రిలాక్స్ అవ్వడం అంటే ఫోన్ కాదు. లేసి కొంచెం అటు ఇటు నడవడం, రైట్. ఓ స్మాల్ వాక్ కానీ, చిన్న ఎక్సర్‌సైజ్ లాగా కానీ, లేదు ఒక గ్లాస్ వాటర్ తాగడం. ఇలా లేసి కొద్దిగా అటు ఇటు తిరిగి మళ్ళొచ్చి కూర్చొని మళ్ళీ 25 మినిట్స్ చదవాలి. అలా కాకుండా 25 నిమిషాలు చదివి 5 నిమిషాలు బ్రేక్ అని ఫోను తీసుకుంటే, ఆ బ్రేక్‌కి 5 నిమిషాల వల్ల ఆ 5కి ఎనకమాల 0 వచ్చేస్తది. 50 నిమిషాలవుతది. రైట్. దానివల్ల డ్యామేజ్ జరుగుతది మన యాక్చువల్ ప్రోగ్రెస్‌కి. సో, ఇది రిపీట్ చేయాలి నాన్న. 25 మినిట్స్ ప్లస్ 5 మినిట్స్. 25 ప్లస్ 5 ఇలా సైక్లిక్‌గా చదువుకుంటూ ఎళ్ళాలి. అలా ఒక 3, 4 సైకిల్స్ చదవచ్చు. 4 సైకిల్స్ చదివితే అంటే ఒక గంట, లేదు ఒక గంటన్నర అలా చదివిన తర్వాత లాంగ్ బ్రేక్ ఒకటి తీసుకోండి. 20 మినిట్స్ లేతే హాఫ్ ఎన్ అవర్ అలా. కొద్దిగా అటు ఇటు తిరిగి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్లాన్ చేసుకోండి. ఈ స్మాల్ బ్రేక్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్ రిఫ్రెష్ అవుతది. దాంతో పాటు మన
మైండ్ అనేది రిలాక్స్ అయ్యి మళ్ళీ కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి రెడీ అవుతుంది. రైట్? ఇది ఎగ్జాంపుల్ గా ఇచ్చింది నాన్న. మీ ఇష్టం, మీరు ఎలా అంటే అలా 25 మినిట్స్ BEE రికార్డ్ రాశారు. తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ వాక్ అండ్ స్ట్రెచ్, కొద్దిగా అటు ఇటు తిరిగి వచ్చారు. మళ్ళీ ఇంకో 25 మినిట్స్ రాయాలనుకుంటే BEE రికార్డ్ రాయొచ్చు, లేదంటే ఫిజిక్స్ నోట్స్ రాయండి, లేకపోతే PPS, మీ ఇష్టం. సో చిన్న చిన్న బ్రేక్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నాన్న, ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం కంటిన్యూగా వర్క్ చేస్తామో మన ఎఫిషియన్సీ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇలా చిన్న చిన్న బ్రేక్స్ తీసుకోవడం వల్ల మన బాడీ అనేది ఎక్కువ టైం అండ్ మోర్ ఎనర్జెటిక్ గా వర్క్ చేస్తుంది. రైట్? తర్వాత ఇది కీ వన్ అన్న. ఏ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలన్నా, ఏది ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలన్నా యాక్టివ్ లెర్నింగ్, అండర్స్టాండింగ్ డీప్లీ. మనం చేసే పని ఏంటంటే క్లాస్లో సార్ చెప్తుంటే జాగ్రత్తగా వింటాం, నోట్స్ రాసుకుంటాం. మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మెటీరియల్ తీసుకొని మళ్ళీ చదువుతాం. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళబోయే ముందు కూడా మళ్ళీ ఫోన్లో చదువుతాం, లేకపోతే నోట్స్లో చదువుతాం. రీడింగ్ అనేది లీస్ట్ ఎఫెక్టివ్ నన్ను. లెక్చర్స్ వినడం కానీ రీడింగ్ అనేది లీస్ట్ ఎఫెక్టివ్. అంటే మనం చదివిన దాంట్లో కొంచెం గుర్తుంటుంది, అవి అంత ప్యాసివ్ టైప్. యాక్టివ్ లెర్నింగ్ స్టైల్ ఏంటంటే ముందు జస్ట్ చదవడమే కాదు, మెయిన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం ఏదైతే నేర్చుకుంటామో దాన్ని మనకి మనం చెప్పుకోవాలి అంతే. టీచ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్స్టెడ్. అంటే పాఠం చదివేటప్పుడు దాన్ని ఏదో న్యూటన్స్ సెకండ్ లా, ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ అని అలా చదువుకుపోవద్దు. ఒకవేళ మీకు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటుంటే ఎలా చెప్తారు అంటే మనకి మనం నేర్చుకోవడం అన్నట్టు. మనమే టీచరు, మనమే స్టూడెంట్. అలా అలవాటు చేసుకుంటే మనకేమవుతుంది అంటే నాన్న, ఎక్కువ మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. సో సింపుల్ గా చేయాల్సింది ఏంటంటే, మనం క్లాస్లో రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకుంటాం కదా, ఆ రన్నింగ్ నోట్స్ ని జాగ్రత్తగా చదివి అర్థం చేసుకొని తర్వాత చేయాల్సింది ఏంటంటే బుక్ క్లోజ్ చేసేయాలి. బుక్ క్లోజ్ చేసి మన ఓన్ వర్డ్స్ లో ఆ కంటెంట్ ఏంటనేది రీప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంతే. వెరీ సింపుల్ నాన్న. ఏదైతే మనం చదువుతున్నామో ఆ చదివేదాన్ని చదివేటప్పుడు ఏదో అలా బట్టి పట్టినట్టు చదువుకుంటూ పోకుండా ఇదే దాన్ని పక్కన వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే ఎలా చదువుతామో అలా. అంటే చదువుతూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అన్నది. ఇక్కడ మన పక్కన ఎవరు ఉండరు, మనకి మనమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం దాన్ని. తర్వాత ఆ చదివిన దాన్ని ఏం చేస్తామంటే బుక్ క్లోజ్ చేసి వీ విల్ ట్రై టు రీకలెక్ట్. ఏం అర్థమైంది అనేది రీకలెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఇది యాక్చువల్ గా ఎక్సలెంట్ మెథడ్ మ్యాన్. ఇది ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది నాలెడ్జ్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే రిటెన్షన్ డబుల్స్ ఇన్స్టెంట్లీ. రిటెన్షన్ అంటే ఎక్కువ టైం గుర్తుండడం. డబుల్ అంటే నువ్వు ఇలా 1-2 సార్లు ఒక కాన్సెప్ట్ చదివితే ఇంకా మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ దాకా మళ్ళీ చదవాల్సిన పని లేదు. అదే రెగ్యులర్ గా చదివినట్టు చదివితే 4 రోజులకు ఒకసారి మళ్ళీ 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 చదవాలి. సో యాక్టివ్ లెర్నింగ్ ఈ మెథడ్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ప్రాక్టీస్ ఇట్. దీన్ని యూజ్ చేసుకుని హ్యాపీగా మీ స్టడీస్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. స్టడీ టైమింగ్ కావచ్చు, లేదు అంటే మీకున్న ఏదైతే ప్రాబ్లం అనిపిస్తున్నాయో అది. లేదు ఒకవేళ సార్ నాకు నేను చెప్పుకోవడం కష్టం అనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ పక్కన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, చెప్పండి. ఫ్రెండ్స్కి ఎలా చెప్తాం సార్ అంటే, ఫోన్ ఎందుకనన్నా ఫోన్ వాడండి, వీడియో కాల్ పెట్టండి, ఆ వీడియో కాల్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. జూము, గూగుల్ క్లాస్ రూము అలవాటు చేసుకోండి. యాజ్ ఎ గ్రూప్ 3-4. ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే ఈ మీటింగ్ లాగా పెట్టామో మీరు కూడా ఫిక్స్ అయ్యి ఈ సబ్జెక్టు చదువుదాం ఇవాళ అని గ్రూప్ స్టడీ. ఎవరింట్లో వాళ్ళే ఉంటారు, అందరూ ఒక చోటకి రారు. కానీ అందరూ మానిటర్ ఆన్ చేసి వాళ్ళ డౌట్స్ చెప్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి అర్థమైంది చెప్తూ ఉంటారు, డిస్కషన్ చేస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే యువర్ స్టడీ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ విల్ ఇంప్రూవ్. అండర్స్టాండింగ్ అనేది పెరుగుతుంది. రైట్? టెక్నాలజీ ఉంది, వాడండి. అంతకు ముందులాగా కంబైన్డ్ స్టడీ అంటే అందరూ పోయి ఒకే దగ్గర ట్యూషన్ లో కూర్చొని చదువుకున్నట్టు చదువుకోవడానికి కుదరదు. ఒకళ్ళు ఇక్కడ ఉంటారు, ఒకళ్ళు వేరే ఊర్లో ఉంటారు, ఇంకొకళ్ళు వేరే ఊర్లో ఉంటారు. రైట్? సో యాక్టివ్ లెర్నింగ్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇమాజినేషన్ మ్యాటర్స్. మనం ఫిజిక్స్ అర్థం కావాలన్నా సరే లాజిక్ కన్నా ఇమాజినేషన్ ఎక్కువ కావాలి. అలాగే ఇక్కడ కూడా చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రిటెండ్ టీచింగ్. అంటే మీరు టీచ్ చేస్తున్నట్టు నటించండి. యు ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ టు ఎ ఫ్రెండ్.
ఇక్కడ వేరే ఫ్రెండ్ ఎవరో ఉండరు, మీకు మీరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటారు అంతే. అది తర్వాత యూజ్ సింపుల్ వర్డ్స్. టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే నాన్న, వెదర్ వి గో ఫర్ ఆక్స్ఫర్డ్ కానీ, క్రేంబ్రిడ్జ్, విల్లీ, తర్వాత ఎల్స్వేర్ వాళ్ళ ఏ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసుకున్నా సరే, ఆదర్స్ గనక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ అయితే, అంటే ఐఐటీస్ నుంచి కానీ, ఎంఐటీస్, ఆక్స్ఫర్డ్స్ నుంచి అయితే, ఆ టెర్మినాలజీ అనేది టూ ఆర్డ్ ఉంటుంది, అంటే అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ ఉంటుంది. సో మనకి ఆ టెర్మినాలజీ నేర్చుకోవడం ఒక ప్రాబ్లం అయితే, ఆ కాన్సెప్ట్లు అర్థం చేసుకోవడం ఇంకో ప్రాబ్లం అవుతుంది. అలా కాకుండా ఆ కాన్సెప్ట్స్ ని సింపుల్ వర్డ్స్ లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మనం ఓన్ గా రాయగలిగితే మన బ్రెయిన్ అనేది ఈజీగా ప్రాసెస్ చేస్తుంది. రైట్? సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, డోంట్ లుక్ ఇన్ టు నోట్స్. నోట్స్ లుక్ చూడొద్దు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్రమ్ మెమరీ ఓన్లీ. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటేనన్నా, మన బ్రెయిన్ అనేది ప్రాక్టీస్ అవుతుంది, బ్రెయిన్ కి యాక్టివ్ అవుతుంది. ఎగ్జామ్ లో కూడా అంతే కదా, మనం మెమరీ నుంచి రీకలెక్ట్ చేసి రాస్తాం. అది ఎప్పుడు మెమరీలో, లాంగ్ మెమరీలో ఉంటది అంటే, మనకి ఎప్పుడైతే అది అర్థమవుతుందో అప్పుడు అది ఈజీగా మనం రీప్రొడ్యూస్ చేయగలం. రైట్? సో మెమరీలో ఎక్కువ కాలం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే ఈ మెమరీ టెక్నిక్స్ అనేది అదర్ కాన్సెప్ట్, దాన్ని ఇంకొకసారి ఎప్పుడన్నా డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రెసెంట్ ఇప్పటి వరకు అయితే ఈ ఒక్కటి ఫాలో అవ్వండి, యాక్టివ్ లెర్నింగ్. ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. రైట్? సో నెక్స్ట్ సీక్రెట్ ఏంటంటేనన్నా, డైలీ పవర్ రిచువల్. ఇది ఎలా అంటేనన్నా, మన రోజు మొత్తం ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఇది ఒక్కటి డిఫైన్ చేస్తుంది. జనరల్ గా ఓ మహానుభావుడు ఏమంటాడంటే, నాకు ఒక యాక్స్ ఇచ్చి చెట్టును కొట్టడానికి 10 గంటలు టైం ఇస్తే 8 గంటలు దాన్ని షార్పనింగ్ వాడతానండి. అంటే యాక్స్ ఇస్తే ఆ పని వెళ్ళేసి 10 గంటలు టైం ఉంది కదా అని నరకడం మొదలు పెట్టాను. ముందు ఆ యాక్స్ కి బాగా పదును చేసుకుంటాను, 8 గంటలు దాన్ని పదును పెడతాను. జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో కట్ చేస్తుంది. వెరీ సింపుల్ అని నాకు తెలిసిందే లాజిక్. అంటే కట్ చేసే బ్లేడ్ గనక షార్ప్ గా ఉంటే ఈజీగా కట్ చేస్తుంది. అదే బ్లేడ్ గనక పాతదైపోయి మొద్దుదానిలాగా తయారైంది అనుకోండి, ఏ కట్ చేయాలన్నా సరే అవి తెగదు, ఎంత కష్టపడ్డా సరే. ఇక్కడ కూడా ఇంతేనండి. రోజు మొత్తం మన డే ఎలా ఉంటది అనేది ఆ మార్నింగ్ పొద్దున్నే ఉండే 15 నిమిషాల మీద ఆధారపడుతుంది. దీన్ని మనం ప్రాపర్ గా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఆ డే మొత్తం కలర్ఫుల్ గా వెళ్ళదు. దీనికి బ్యాకప్ ఏంటంటే, ముందు రోజు నైట్ ప్లానింగ్ ఉంది చూడండి, ఆ ప్లానింగే ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ అన్నట్టు. ఈ డైలీ పవర్ రిచువల్ ఏంటంటే నాన్న, ఫస్ట్ వన్ ఒక 15 నుంచి 20 నిమిషాలు, మరీ ఎక్కువ టైం పెట్టుకోవద్దు. ఎక్కువ టైం అంటే గంట 2 గంటలు పవర్ రిచువల్స్ పెట్టుకుంటే అది ప్రాబ్లం అవుతుంది. యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ మీకు బస్ టైమింగ్, కాలేజీ టైమింగ్ ఇవన్నీ మ్యాచ్ అవ్వవు కాబట్టి 15 నుంచి 20 నిమిషాలు. ఏం చేయాలి సార్ ఈ 15-20 నిమిషాల్లో అంటే, పొద్దున్నే ఫస్ట్ వన్, మేక్ యువర్ మైండ్ కామ్. ఏ ధ్యానాలో లేకపోతే యోగాలో చేయమని నేను చెప్పాను. నేనేం చెప్తానంటే, జస్ట్ గెట్ రిలాక్స్. కామ్ గా కూర్చోండి, ఏం చేయొద్దు. కళ్ళు మూసుకొని రిలాక్స్డ్ గా కూర్చోండి, అదే ధ్యానం అవుతుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, మీ మైండ్ లో రకరకాల థాట్స్ అనేవి పరిగెయకుండా ఉండాలి అంతే. మైండ్ ని కంట్రోల్ చేయాలి, అంటే దాన్ని కూల్ చేయాలి ముందు. రైట్? ఒక 5 నిమిషాలు చాలు, 3-4 నిమిషాలు సఫిషియంట్ మొదట్లో. ఎక్కువసేపు కూర్చోలేకపోతే 1-2 నిమిషాలు ట్రై చేయండి మొదట్లో. తర్వాత ఇది సెకండ్ వన్, 5 మినిట్స్ సెట్ ప్రయారిటీస్. ఇది మ్యాటర్ అండి. మనకి టు డూ లిస్ట్ రాస్తే చాలా వర్క్స్ ఉంటాయి రోజు మొత్తంలో. అలా అని అన్ని రాసుకుంటా పోతే ఉపయోగం ఉండదు. దర్ ఇస్ 20/80 రూల్. ఏంటి సార్ ఈ 20/80 రూల్ అంటే, మనకొచ్చే రిజల్ట్స్ లో 80% మనం చేసే 20% వర్క్స్ మీద ఆధారపడతాయి. ఆ మిగిలిన 20% రిజల్ట్స్ 80% వర్క్స్ మీద ఆధారపడతాయి. సో 20-80 అంటే ఎఫర్ట్ తక్కువ ఉండాలి, రిజల్ట్ హై ఉండాలి. అంటే నువ్వు 20% ఎఫర్ట్ పెడితే 80% రిజల్ట్ ఉండాలి. అవి హై ప్రయారిటీ టాస్క్. సో రోజు చేయాల్సింది ఏంటంటే, మైండ్ కామ్ అయిన తర్వాత మీ బుక్ తీసుకొని ఒక సపరేట్ బుక్ పెట్టండి. దాంట్లో ఈ రోజు నేను చేయాల్సిన టాప్ 3 థింగ్స్. సార్ నాకు టాప్ 3 థింగ్స్ ఎలా చేయాలో తెలియదు, నేను లిస్ట్ రాస్తే 15-20 వస్తున్నాయి అంటే, రాసేయి. ఎన్ని వస్తున్నాయో నీ బ్రెయిన్ లో అన్ని మొత్తం రాసేయి. మొత్తం రాసేసిన తర్వాత వాటికి ఏది ఇంపార్టెంట్, ఏది అర్జెంటు, 1, 2, 3 రాసుకుంటా వెళ్ళు.
అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ ఆ మొదటి 3 అట్టు పెట్టి మిగిలిన మొత్తం లైన్ కొట్టే ఎక్కింది తీసేయి. ఆ మొదటి ఏవైతే టాప్ 3 ఉన్నాయో ఆ 3 అయిన దాకా మిగిలిన వాటిలో ఏది చేయొద్దు. ముందు పొద్దున్నే ఆ 3 ఏవైతే ప్రయారిటీ టాస్క్లు ఉన్నాయో ఆ 3 పూర్తయిన తర్వాత ఈ నెక్స్ట్ ఉన్నాయి చెయ్యి. అప్పుడు ఏవైతే ఆ 3 ప్రయారిటీ టాస్క్లు ఉన్నాయో అవి నీకు 80% రిజల్ట్ ఇస్తాయి. సో ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ ప్రొక్రాస్టినేషన్ గురించి బ్రెయిన్ ట్రేసీ రాసిన ఈట్ దట్ ఫ్రాగ్ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది. 21 ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో, రైట్. సో అది చాలా బాగుంటది, మీరు ఎప్పుడైనా చదవచ్చు. జస్ట్ సి ఇది బుక్ ఈట్ దట్ ఫ్రాగ్ అని, రైట్. సో ఈ ప్రొక్రాస్టినేషన్, టైం మేనేజ్మెంట్, వీటి గురించి ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు ఏంటనేది చిన్న బుక్కే, చాలా బాగుంటది. 150 ఆర్ 180 రూపీస్ ఉంటుంది అమెజాన్ లో, తెప్పించుకోండి. లేదంటే ఆన్లైన్ లో సాఫ్ట్ కాపీ దొరుకుతుంది ఈజీగా, రైట్. అది చదివితే దీని ప్రయారిటీ అర్థమవుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, 5 minutes క్విక్ రివ్యూ కీ నోట్స్ టు రెయిన్ఫోర్స్ లెర్నింగ్. అయితే ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ రివిజన్స్ వీటికన్నా మీరు ఏవైతే ప్రయారిటీస్ రాశారో వాటితో పాటు మీ లైఫ్ గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్ని ఒక 4-5, అంటే 5 రాయండి, మరి ఎక్కువ అవసరం లేదు. లేదు ఒక 10 రాయగలనంటే 10 లైఫ్ గోల్స్ విత్ టైం. సపోజ్ మీరు పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకుందాం అనుకున్నారు, దానికి టైం బౌండ్ ఉండాలి. టైం బౌండ్ లేకుండా ఇది నేను నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నానంటే అది విష్ లాగానే మిగిలిపోతుంది, అంటే అది కోరిక అంతే, అది చేయలేము ఎప్పటికీ. అలా కాకుండా ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ బై December 2025. ఈ December 2025 అనేది డెడ్ లైన్. సో మీరు ఏవైతే గోల్స్ రాస్తున్నారో ఆ గోల్స్ ప్రతిదానికి డెడ్ లైన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా బ్రెయిన్ అనేది దాని ప్రకారం వర్క్ చేస్తుంది అన్నమాట. డెడ్ లైన్స్ అనేవి లేకపోతే మన బ్రెయిన్ అనేది ఎంత టైం అవైలబిలిటీ ఉంటే అంత టైం తీసుకుంటుంది. దానికి సపరేట్ థియరీ ఉందన్నట్టు. ఏంటంటే బ్రెయిన్ వర్కింగ్ కూడా అలాగే ఉంటది. ఒక టాస్క్ ఇచ్చేసి దాన్ని నువ్వు 2 రోజుల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయాలంటే 2 రోజుల్లో పూర్తయిపోద్ది. అదే ఇచ్చి నువ్వు వారంలో చేయాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అంటే వారం పట్టింది. అదే దాన్ని ఇచ్చి నువ్వు 6 నెలల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయాలంటే 6 నెలలు పడుతుంది. ఇంకొకటి సంవత్సరంలో చేయాలి ఇదే టాస్క్ అంటే సంవత్సరంలో పడుతుంది. ఒకటే టాస్క్, ఒకటే పని. ఎందుకంటే మనకి మన బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఎంత టైం ఉందనేది చూస్తుంది ముందు. ఎంత టైం అవైలబిలిటీ ఉంది మనకి రిస్క్ లేకుండా. ఆ ఎంత టైం అయితే ఉందో ఆ టైం మొత్తం ఇదే వర్క్‌ని ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అందుకే డెడ్ లైన్స్ పెట్టడం వల్ల తక్కువ డెడ్ లైన్స్, లిమిటెడ్ ప్రెషర్ ఉంటది. లిమిటెడ్ ప్రెషర్ వల్ల బ్రెయిన్ అనేది యాక్టివ్‌గా వర్క్ చేస్తుంది. సో ప్రెషర్‌ని మనకి ఫోర్స్ లాగా వాడుకోవచ్చు ముందుకెళ్ళటానికి. అయితే ప్రెషర్ అనేది ఎక్సెస్ అయినప్పుడే ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది. ప్రెషర్‌ని హ్యాండిల్ చేయలేనప్పుడు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో వాటి లైన్ తెలియాలి. ఎక్కడ ప్రెషర్ ఎక్సెస్ అవుతుంది, ఎక్కడ లో ప్రెషర్ ఉంది అని, రైట్. దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం రావాలి, రైట్. సో ఈ 6 రిచువల్స్ ఏవైతే ఈ 6 సీక్రెట్స్ ఫాలో అయ్యి ఈ మార్నింగ్ ఈ పవర్ రిచువల్ ఫాలో అయితే మైండ్ అనేది స్టేబుల్ గా ఉంటది. గోల్స్ అనేవి క్లియర్ గా ఉంటాయి నాన్న. ఈ డైలీ పవర్ రిచువల్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నేను కూడా రాస్తాను రోజు 20 గోల్స్. కాకపోతే అప్పుడప్పుడు స్కిప్ అయిపోతుంటాయి. మళ్ళీ 4 రోజులు గ్యాప్ వచ్చినా సరే మళ్ళీ 5వ రోజు తీసుకొని ఏమేం చేయాలనుకుంటున్నాను ఏంటని. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే నేను చేసే పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో నా గోల్ కు రిలేటెడ్ ఉన్నాయా లేదా అనే దాన్ని బట్టి దీనికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలా లేదా అనేది నేను డిసైడ్ చేసుకుంటాను. సేమ్. సో మీరు కూడా ఫాలో అయితే యూజ్ అవుతుంది. సో డైలీ రిచువల్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి. మార్నింగ్ పవర్ రిచువల్ ప్లస్ స్టడీ బ్లాక్. ఆఫ్టర్నూన్ ఎటు కాలేజీలో ఉంటాను నాన్న, కాలేజీలో వర్క్సే సరిపోతాయి. అయితే నా అడ్వైజ్ ఏంటంటే కాలేజీలో వర్క్లు సాధ్యమైనంత వరకు కాలేజీలోనే చేయడానికి ట్రై చేయండి. బీ ఇన్ ద మూమెంట్. ఆ క్షణంలో ఉండండి. ముందు వెనకలు ఆలోచించొద్దు. క్లాస్ జరుగుతుంటే క్లాసులోనే ఆలోచన ఉండాలి. అంతేగాని సాయంత్రం ఏం చేయాలి, పొద్దున ఏం జరిగింది, ఇవి ఆలోచిస్తే ఫోకస్ ఉండదు. ఫోకస్ మ్యాటర్స్ నాన్న. ఫోకస్ అండ్ ఎనర్జీ. టైం ఇంపార్టెంటే. టైం కన్నా ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్ అండ్ ఎనర్జీ. ఈ 2 ఇంపార్టెంట్. సో ఈవినింగ్ దెన్ నైట్. సో మార్నింగ్ రిచువల్
ఈవినింగ్ నైట్ ప్లానింగ్, ఇవి రెండు కీనా మనం ఏం చేయాలని. దాన్ని బట్టి మన బ్రెయిన్ ఆటోమేటిక్ గా ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. సో ఓవరాల్ గా మనం చేసింది ఏంటంటే ఇవినండి, స్టార్ట్ స్మాల్. ఏదన్నా మొదలు పెట్టాలన్నప్పుడు ఒకేసారి పెద్దది తీసుకోకుండా కొంచెం కొంచెం మొదలు పెట్టండి. కన్సిస్టెంట్ మ్యాటర్, డైలీ కొంచెం 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 చేస్తుండాలి. అలా కాకుండా ఒకే రోజు ఎగ్జామ్ రేపు పొద్దుననగా ఇవాళ రాత్రి మొత్తం చదువుతా కూర్చుంటే హెల్త్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, మెమరీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, అంత కష్టపడి చదివిన ఎగ్జామ్లు రాయలేం. రైట్? వన్ చేంజ్ డైలీ లీడ్స్ టు బిగ్ సక్సెస్. సో మన లైఫ్ లో మనం ఏవైతే మార్చుకోవాలనుకున్నామో అలవాట్లు కానీ ఏవైనా, ఒక్కొక్కటే, వన్ థింగ్ ఎట్ ఏ టైం, అన్ని ఒకేసారి కాదు, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రోజు యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి కొంచెం కొంచెం. ఒకటి పర్ఫెక్ట్ అయ్యేంత వరకు రెండోది, రెండోది పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత మూడోది. సో మొదట్లో ఈ హ్యాబిట్స్ అనేవి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటాయి మార్చుకోవాలి అంటే, కానీ ఒకసారి అలవాటు అయితే మన లైఫ్ స్టైలే మారిపోతుంది కంప్లీట్ గా. సో మన లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలనుకుంటామో దాన్ని బట్టి మన హ్యాబిట్స్ ఉండాలి. అలాగే ఎప్పుడైతే మనం మన ఫియర్స్ ని ఆన్ ద పేపర్ పెట్టేసి దాని సొల్యూషన్స్ రాస్తామో నాన్న, కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మీ మాటలో తెలుస్తుంది. రైట్? మీరు ఆన్సర్ చెప్పే విధానం, మీరు నడిచే విధానం, మీరు మాట్లాడే పద్ధతి, ప్రతి దాంట్లో కాన్ఫిడెన్స్ కనిపిస్తుంది. ఎవరైనా కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి జాబ్ ఇవ్వాలనుకుంటారు, కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న వాళ్ళతో బిజినెస్ చేయాలనుకుంటారు, కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న వాళ్ళతోనే కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటారు. మనం కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే ప్రతి వాళ్ళు చెప్పింది నమ్ముతాం, ప్రతి వాళ్ళు చెప్పింది వినాలనుకుంటాం, ప్రతి వాళ్ళు మన యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకుంటాం. సో నీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే, నువ్వు చేసే పని కరెక్ట్ అని నీకు అనిపిస్తే, ఎదుటి వాళ్ళ అప్రూవల్ అవసరం లేదు. రైట్? ఇట్స్ అ కీ పాయింట్. మనం మన సార్ అప్రూవల్లో, మన రిలేటివ్స్ అప్రూవల్లో, మన ఫ్రెండ్స్ అప్రూవల్స్, వాళ్ళ వీళ్ళ అప్రూవల్స్ కోసం ఆగితే లైఫ్ లో అక్కడే ఆగిపోతాం. నువ్వు చేసే పని పర్ఫెక్ట్ అని నీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే గో ఎహెడ్. అంతే. అందరూ అందరికీ పర్ఫెక్ట్ గా అనిపించరు, అందరూ అందరికీ నచ్చరు కూడా. ఈవెన్ పీపుల్ డోంట్ లైక్ ఆల్ గాడ్స్. మీకు తెలియదేం కాదు, మన ప్రపంచంలో ఎంతమంది అయితే దేవుళ్ళు ఉన్నారో అందరినీ పూజించే వాళ్ళు ఉన్నారు, ద్వేషించే వాళ్ళు ఉన్నారు. మరి దేవుడు కదా, దేవుడు అందరికీ నచ్చాలి కదా అంటే దేవుడే నచ్చడు అందరికి. మహాత్మా గాంధీ, మదర్ తెరీసా, సచిన్ టెండూల్కర్, అబ్దుల్ కలాము, రైట్, ఎవరిని తీసుకున్నా సరే వాళ్ళని మెచ్చుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, క్రిటిసైజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి అంత లైఫ్ లో అంత గ్రేట్ హైట్స్ ని అచీవ్ చేసిన వాళ్ళకే క్రిటిసైజర్స్ బాధ తప్పలేదు. అలాంటిది వీఆర్ నార్మల్ పీపుల్. సో క్రిటిసైజర్స్ ఎప్పుడూ ఉంటారు. కాబట్టి టెన్షన్ పడాల్సిన పని లేదు. ఇంకొకటి, లైఫ్ లో హ్యాపీగా ఉండాలంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నాన్న, డోంట్ ట్రై టు ప్లీజ్ ఎనీబడి, డోంట్ ట్రై టు ప్లీజ్ ఎనీబడి ఎక్సెప్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ గాడ్. నువ్వు ఒకవేళ దేవుణ్ణి నమ్మితే, గాడ్ మీద కనుక నమ్మకమో లేకపోతే సూపర్ పవర్ ఉందని నువ్వు నమ్మితే, నువ్వు చేసే వర్క్ నా సూపర్ పవర్ కానీ నా గాడ్ కానీ అప్రిషియేట్ చేస్తాడా? అప్రిషియేట్ చేస్తాడు అంటే రైట్. లేదు చెయ్యరు, మా పేరెంట్స్ అప్రిషియేట్ చేయరు, లేకపోతే నేను బిలీవ్ చేసే గాడ్ చేయడం అనుకున్నప్పుడు అది రాంగ్. సో ఎనదర్ పర్సన్ ఇస్ టు ప్లీజ్ యువర్ సెల్ఫ్. ముందు నీకు నచ్చాలి, అంతేకాని ఎదుటి వాళ్ళకి నచ్చాలో వీళ్ళకి నచ్చాలో అని నిన్ను నువ్వు మార్చుకుంటూ పోకు. ఎప్పటికీ నీలా ఉండలేదు. రైట్? సో నువ్వు నీలా ఉండాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ద కాన్ఫిడెన్స్. కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది? నీ భయాలు పోగొట్టుకున్నప్పుడు వస్తుంది. రైట్? అలాగే గోల్స్ ఒక్కటే ఉంటే సరిపోతుంది అన్న, హ్యాబిట్స్ డెవలప్ చేసుకొని ఒక సిస్టమ్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవాలి. లాంగ్ రన్ మీద గోల్స్ అనేవి మోటివేట్ చేయలేము మనం. ఒక సిస్టమ్ అనేది డెవలప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ముందుకెళ్ళిపోతాం. సిస్టమ్ అంటే వెరీ సింపుల్ అన్న. నేనే సిస్టమ్ డెవలప్ చేశానంటే ప్రతి శుక్రవారం ఒక వెబినార్ కండక్ట్ చేయాలి. ఇది ఒక సిస్టమ్ అంతే. అలా కాకుండా ఎవరన్నా అడిగితే నేను పెడతాను, ఎవరు ఏం మాట్లాడకపోతే నేను పెట్టను అంటే అది ఆటోమేటిక్ గా రెండో వారం మూడో వారం క్లోజ్ అయిపోతుంది. రైట్? ఒక సిస్టమ్ అంటే ఒక దానికి మనం స్టిక్ అయ్యి కన్సిస్టెంట్ గా చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. కాకపోతే రిజల్ట్స్ రావడానికి ఒక్కొక్కసారి ఒక నెల పట్టొచ్చు, 2 నెలలు పట్టొచ్చు, ఒకసారి సంవత్సరం పట్టొచ్చు. రైట్? నువ్వు తాజ్ మహల్
కానీ బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్స్ కట్టాలి అనుకుంటే టైం పడుతుంది. అదే చిన్న పాకలు కట్టాలి అంటే ఒక పూటలో అయిపోతుంది. సో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అనే దాన్ని బట్టే నీకు ఫైనల్ గా ఏం కావాలనే దాన్ని బట్టే అవుట్పుట్ ఉంటుంది. నాకు ఏదైనా పర్లేదు, ఏ పాకలో అయినా నేను ఉంటాను, చిన్న ఆ, రాళ్ళు రప్పలు తెచ్చి కట్టేస్తే అయిపోద్ది అంటే మధ్యాహ్నానికి కట్టేస్తారు. లేదు, నాకు ప్లాన్ ఉంది, నేను ఇలాగే కట్టాలి హౌస్, దీంట్లో ఇవి ఉండాలంటే నువ్వు నీ థాట్స్ ని పెంచుకుంటూ పోయిన కొద్దికి దాని కాస్ట్ పెరుగుతుంది, టైము పడుతుంది. ఈ రెండింటికి నువ్వు రెడీగా ఉండాలి. లైఫ్ కూడా అంతే. రైట్, ఫైన్. సో ఇది కథ, ఇది నేను చెప్పాలనుకున్న కథ. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే మీరు తెలుసుకోవాలనుకున్నది ఏంటి? రైట్, అన్మ్యూట్ చేసి మీరు అడగొచ్చు క్వశ్చన్స్. లేదు, మనం ఏవైతే డిస్కస్ చేసామో వాటిల్లో కొన్ని మిస్ అయ్యి ఉండొచ్చు పాయింట్స్, కొన్ని మీకు అర్థం కాకపోయి ఉండొచ్చు. లేదు, చాట్ లో టైప్ చేసినా పర్లేదు, లేదు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడినా పర్లేదు. రైట్. సో క్వశ్చన్లు అడగటం అలవాటు అనేది చాలా మంచిదండి. చాలా వరకు మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఆన్సర్లు చెప్పడమే నేర్పించేది. క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు కాదు. దానివల్ల మనకు తెలియకుండానే ఒకటి అలవాటు అయిపోతుంది. ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళు అడిగితే ఆన్సర్ చెప్పాలి, అడిగినంత వరకే చెప్పాలి, ఇంకా ఏం క్వశ్చన్లు అడగకూడదు. లేదండి, లైఫ్ లో ఎదగాలి అంటే క్వశ్చన్స్ అడగాలి. ఎప్పటిదాకైతే మనం అలాగా ఓన్లీ ఆన్సర్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటామో అప్పటిదాకా అక్కడే ఉండిపోతాం. రైట్. సో చాలా మందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటేనన్నా, ఎగ్జామ్స్ దసరా హాలిడేస్ తర్వాత ఉంటాయి కదా, మరి మిడ్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది. రైట్. సో మోడల్ పేపర్స్ చెప్తారండి ఎలా ఉంటది అనేది. అయితే ప్రతిదీ చదవాల్సిన పనేమీ లేదు. మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ కాన్సెప్ట్స్ లో కీ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సమ్మరైజ్ చేసుకొని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. అలాగే ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్, సెమిస్టర్ ఎండ్ పేపర్స్ లో చూసి ఈ యూనిట్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, దాన్ని ఎలా రాయాలి, మీ కన్సర్న్ సబ్జెక్టు ఫ్యాకల్టీని అడిగినా పర్లేదు, లేదు ప్రీవియస్ కనుక్కోవచ్చు. తర్వాత రైట్, ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నాం, హౌ టు కంట్రోల్ ఇట్. రైట్. ఒకళ్ళు మన ఫ్రెండ్ అడిగింది ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఆలోచనలు అనేవి టూ హెవీ వచ్చేస్తున్నాయి సార్. హెవీ అంటే మన చుట్టూ ఉండే వాతావరణం అవ్వచ్చు, లేకపోతే మనకున్న వర్క్స్ కావచ్చు. ఇవి వస్తూ ఉంటాయి, థౌజండ్స్ వస్తాయి నాకు మైండ్ లో పొద్దున్నే లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునేదాకా అవి వస్తూనే ఉంటాయి. అవి ఎందుకు, ఎప్పుడు ఆగుతాయి అంటే రోజు ఎప్పుడైతే మనకు ఆలోచనలు వస్తున్నాయో బుక్ ఒకటి పక్కన పెట్టుకొని ఆ వచ్చిన ఆలోచనని దాంట్లో రాసి, మీకు తెలుసో లేదో నాన్న, నేను చాలా విషయాలు బ్రెయిన్ లో పెట్టుకోను. ఎందుకు పెట్టుకోనంటే చిన్న నోట్ బుక్ క్యారీ చేస్తాను, ఏదన్నా గుర్తు పెట్టుకోవాలనుకుంటే దాంట్లో రాసేసుకుంటాను, లేదంటే ఫోన్ లో టైప్ చేసి పెట్టుకుంటాను. తర్వాత ఏదన్నా విషయం ఉందను, ఆ విషయం గురించి ఏవైతే చేయాల్సినవి ఉన్నాయో అవన్నీ పేపర్ మీద రాసి పెట్టేసుకుంటాను. సో మన బ్రెయిన్ లో ఉన్నంత వరకు క్లారిటీ రాదు. అందువల్లే మనం ఇది చేద్దామని ఆలోచిస్తాం, మళ్ళీ కాసేపటికి ఇంకొకటి వస్తుంది, ఎమోషన్స్ మారిపోతుంటాయి. అలా కాకుండా మనకు వచ్చిన ఆలోచనల్ని పేపర్ మీద రాయడం మొదలు పెడితే అవి చాలా వరకు కంట్రోల్లోకి వస్తాయి. రెండవది, ప్రశాంతంగా ఉండడం అలవాటు చేసుకోవాలి. రైట్. సో హౌ టు కంట్రోల్ మైండ్ అనేది ఆ మార్నింగ్ 5-10 నిమిషాలు ప్రశాంతంగా కూర్చుంటాం కదా, అదొకటి యూజ్ అవుతుంది. రెండోది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఏవైతే ఆలోచనలు వస్తున్నాయో అవన్నీ ఆన్ ద పేపర్ పెట్టినా చాలా వరకు కంట్రోల్ అవుతాయి. అంటే ఒకే రోజు కాదు, ఒకే రోజు కంట్రోల్ అవ్వవు, కానీ ఒక వారం 2 వారాలు కనుక మనం రాయడం మొదలుపెట్టి వాటి మీద వర్కౌట్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా కంట్రోల్లోకి వస్తాయి. అయితే కొన్నిసార్లు మన చుట్టూ ఉండే వ్యక్తుల వల్ల కూడా మన ఆలోచనలు మారిపోతుంటాం. మన ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, చిన్న గొడవ ఏదో జరుగుతుంది, సో మిగిలిన విషయాలన్నీ మన బ్రెయిన్ లో నుంచి పక్కకు పోతాయి, ఆ గొడవ గురించే మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. సో ఒక్కొక్కసారి ఇలాంటివి కూడా జరుగుతాం. లేదు, ఎప్పుడో జరిగినవి ఉంటాయి, అవన్నీ గుర్తొస్తుంటాయి, మనకు కోపం వస్తూ ఉంటది. సో ఇవి కూడా మనకు తెలియకుండానే మనం క్యారీ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సిస్టమేటిక్ గా ప్లాన్ చేసి ఆన్ ద పేపర్ రాయగలిగితే 80% వరకు మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇంకొక 20% మైండ్ అటు ఇటు పరిగెత్తడాలు ఇవన్నీ కూడా ఆ, కొంచెం ఏజ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటది, మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఎఫెక్ట్.
అయితే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఇది హౌ టు కంట్రోల్ థాట్స్ అనేది చిన్న విషయం కాదు. బట్ కాకపోతే ఏంటంటే ఈ చిన్న మెథడ్స్ కొంతవరకు యూజ్ అవుతాయి. దాని గురించి ఇంకొకసారి ఇన్ డెప్త్‌గా డిస్కస్ చేద్దాం. హౌ టు కంట్రోల్ థాట్స్ అనేది అది చాలా మందికి అవసరం కూడా. ఎమోషన్స్ అండ్ కంట్రోల్ థాట్స్. రైట్ నాన్న. నెక్స్ట్ ఎవరన్నా ఉన్నారా? ఇంకేదన్నా ప్రశ్న ఉన్నవాళ్ళు? అన్‌మ్యూట్ చేసి అడగొచ్చు నాన్న. ఏం పర్లేదు. లేదు రేపు ఫేస్ టు ఫేస్ మీట్ అయినప్పుడైనా అడగొచ్చు. ఆ ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు. లేదు అంటే టైప్ చేసి సెండ్ చేయొచ్చు. రైట్? సో, ఇది ఓవరాల్ ఐడియా నాన్న. మనం ఏదైతే ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసామో ఇట్స్ ఎ జనరల్ కేటగరీ. బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ అంటే దసరా హాలిడేస్ అయిన తర్వాత వి విల్ ప్లాన్ వన్ వెబినార్ ఫర్ మిడ్ వన్ ఎగ్జామ్స్. లేదు ఈలోపే హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ మిడ్ వన్ ఎగ్జామ్స్ అని ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఎగ్జామ్స్ హౌ టు ప్రిపేర్ అండ్ హౌ టు ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ అనేది వి విల్ ప్లాన్ వన్ వెబినార్ అండ్ ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ. రైట్? సో ఫైనల్ గా ఇది నా కథ. యూ హ్యావ్ ద పవర్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ స్టడీస్. అంటే మన లైఫ్ మన రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతే. ఇఫ్ వీ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అండ్ స్టడీస్ దట్ మేక్ ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్. అంతే. మన చదువుకి మన జీవితానికి మనదే బాధ్యత. మన పేరెంట్స్‌ది కాదు, మన టీచర్స్‌ది కాదు, మన కాలేజీది కాదు, మన గవర్నమెంట్‌ది కాదు. వి ఆర్ ద సెల్ఫ్ రెస్పాన్సిబుల్. అంతే. మనమే రెస్పాన్సిబుల్ అని ఫిక్స్ అయితే చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతాయి. సో చేయాల్సింది ఏంటంటేనన్నా జస్ట్ విన్నాము. ఆహా! బానే ఉంది. మంచి ఉత్సాహం వచ్చిందని ఆహ్, విన్నది ఇక్కడే వదిలేసేయకుండా మీరు ఏవైతే నోట్ చేసుకున్నారో, ఏవైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో అవి ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. అలాగే ఈ చెప్పిన 6 పాయింట్స్‌లో ఏదో ఒక పాయింట్ తీసుకోండి. ఆ ఒక్క పాయింట్‌ని కమింగ్ 7 డేస్ కన్సిస్టెంట్‌గా ఫాలో అవ్వాలి. అది ఓకే. పర్ఫెక్ట్ ఇది లైన్‌లోకొచ్చింది అన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఆ 6 పాయింట్స్‌ని అట్‌లీస్ట్ ఈ మంత్ ఎటు అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ మంత్ ఎండింగ్‌కి మీరు పర్ఫెక్ట్ అవుతారని నేను ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో, దాంతో పాటు ఇదేదైతే స్లైడ్స్ ఉన్నాయో నాన్న ప్రెజెంటేషన్స్ ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ. రైట్? అండ్ ఈ వీడియోను కూడా యూట్యూబ్‌లో షేర్ చేస్తాను మీకు లింక్. యూ కెన్ వాచ్ అగైన్. అండ్ ఐ విల్ మరోసారి థాంక్ యూ నాన్న. బీయింగ్ ఆన్ ద లైన్ అండ్ టేకింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఫ్రమ్ యువర్ uh, life. And thank you. That's all for today. And we will meet in another session.